Exams is physical fitness as well as mental fitness. You need to know when to relax. Every day you have to give some time for your mind to relax. Do something else other than studies. If you only do studies and don't do anything else, your mind becomes fatigued. You will not be able to do things successfully. So give some relaxation, whatever it could be, play, sit, draw, sing, or play some video games, it just doesn't matter. But don't make those things occupy a larger amount of time than studies, but make it a part of your daily routine. And finally, believe that the universe wants you to succeed. The universe wanted me to succeed, so that is why I am standing here. I never knew to speak a sentence in English when I joined my engineering. I had studied in Tamil medium in a government school in Coimbatore, Chennai. It was Madras then, where the SSLC pass percentage hovered between 15 to 20%. And one of the motivations for us to study well was 1 month before the exam, the teachers would revise the program, revise the syllabus. And those who had done well, they will say, you can go and play. 1 month we used to get for playing just before the exams. So all of us, many of us were interested in that 1 month free time, so that we used to prepare very well and do well in the exams. And our teachers, we had wonderful teachers in the government school. I still remember each and every one of them, because but for them, I would not be what I am today. And when I joined engineering, I went to Surathkal. Students from all over India used to come there and study. If I had to converse with my fellow students, I had to know English. But my English language skills were very good in the sense I could write well, but I could never speak a sentence. So I learned to speak when I was at Surathkal. And then when I went to IIT Bombay for my PhD, I had to converse with my lab attendants. I had a choice, either I learn Marathi or Hindi. Then I thought, okay, if I learn Hindi, it would be more useful because I can use it in many other states. I don't know where I am going to work. So I learned Hindi. And so the universe wanted me to do all this, and I did. And I became to pat my own back, I became a successful academician, did well. I have students all over the world, like my alumni are all over the world. Whenever I go to US, they invite me for lunch or dinner, and so you feel very satisfied for having achieved all this. I strongly believe, don't have that imposter syndrome. Never ever think that you cannot do. Believe that the universe is behind you for your success. Work for it, and I am sure definitely you will be successful in life. I strongly believe if I can be successful, each and every one of you in this hall can definitely be successful. Thank you so much for giving me the opportunity. Just about a last word about engineering. You have to be good in physics, you have to be good in mathematics, and if you want to become a chemical engineer, you have to be good in chemistry as well, and also botany. This is the only engineering branch which is sitting on all the 4 pillars of science, that is physics, chemistry, mathematics, and biology. And so even if you are a computer scientist working in bioinformatics, you require biology. So every engineering course has life science course in the first year. So you cannot neglect any basic sciences if you want to become a good engineer. You cannot neglect any sciences if you want to become a good doctor. Rather, you cannot neglect any subjects that are being taught to you if you want to be a good human being. Yes, thank you so much. Thanks, Vari, for the opportunity that is being given. Thank you. Competitive Awareness Program, Achiever Schools and Teachers Award 2026,
விழாவிற்கு விழா நாயகனாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோயம்புத்தூர், MBBS world record of 38 gold medals, John Stone medal from CM of Tamil Nadu, winner National Young India Challenge on United Nations Sustainable Development Goals, National President of the Student Network Organization, India applied to WHO World Health Organization, IMA National President's Best Doctor Awards in 3 times consecutively. Our Honorable Dr. Prashant IAS பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கக்கூடிய வாரி மெடிக்கல் அகாடமி உடைய ஆப் லான்ச்சிங் செய்ய இதோ எங்களுடைய நிறுவன தலைவரோடு இணைந்து எங்களுடைய ஆப் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வி சம்பந்தமான பயனுள்ள விவரங்களை தர தயாராக உள்ளது. இணையதளத்தையும் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகளையும் பதிவேற்றுங்கள். உங்கள் மல்லி மாணவ மாணவிகளின் வாழ்க்கையை மாற்றும் ஒரு அற்புதமான ஒரு மாற்றத்தை உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் அளியுங்கள் என்று சொல்லி எங்களுடைய ஆப்பை லான்ச் செய்ய திரு மதிப்பிற்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய டாக்டர் பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் அவர்கள் அதிகாரியை இந்த விழா மேடை அன்போடு வரவேற்கிறது. திரு மயில்சாமி, திரு செல்வம் மற்றும் நம்முடைய மேனேஜர்ஸ் மேடைக்கு உடனடியாக வரவும். இதற்கான இணையதள பதிவேற்றங்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய விழா அரங்கத்தினுள்ளே அங்கங்கே போஸ்டர்ஸ் வடிவிலை நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆகவே அனைத்து தரமான தலைமை ஆசிரியர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களும் மாணவ மாணவிகளும் உங்களுடைய அலைபேசியிலே பதிவேற்றம் செய்து உங்களுடைய கல்வி திறமையை வளர்த்து கொள்ள வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கான அற்புதமான விஷயங்களை அதில் பதிவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும், பல்லாயிரக்கணக்கான வீடியோக்களை எங்களுடைய நிறுவன தலைவர் டாக்டர் பி லோகேஷ் அவர்கள் அதில் பதிவேற்றியிருக்கிறார் என்பதையும், மற்றும் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கியிருக்கிறோம் என்பதை இந்த விழா மேடையிலே பெருமிதத்தோடு தெரிவிக்கிறோம். அனைவரும் கையொலி எழுப்பி இந்த விழா மேடையை அலங்கரிக்கும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். போட்டித் தேர்வுகள் வியூக ரீதியிலான தயாரிப்பு மற்றும் எதிர்கால தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக விக்கேட் திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்றைய போட்டி உலகில் வெற்றி பெறுவதற்கு இன்றியமையாத ஊக்குவித்தல், கற்றல், புத்தாக்கம் மற்றும் கல்வி சிறப்பை குறித்து உங்கள் மத்தியில் சிறப்புரை நல்க கோவை மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியர் மருத்துவர் பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் அவர்களை உங்கள் சார்பில் உங்களுடைய பலத்த கரகோஷத்திற்கு மத்தியில் அன்போடு அழைக்கின்றேன். Good afternoon, respected members of the management, the parents, teachers, principals, and the august audience present here. So it gives me immense pleasure to be part of a medical gathering as well. And most importantly, I think this is the edifice on which your future career is going to be built. So, like for me at least, it was again a time when both NEET and the +2 cutoff system existed. And having been part of both, I guess, now it is an era where you'll have to compete and make yourself or prove yourself in an august gathering and showcase yourself in order to enter a medical college. More so even in engineering, so I don't think it's anything different even with the engineering stream. So this being the case, I think certain tenets are always common between medicine or engineering, or even UPSC for that matter. It's always about consistency. So maybe I'll keep it hybrid. So English fulla na pesnano illa. Vidamuirchi Vishwarupa vetrin banga.
So adiketa mari it is always about ensuring a mix of both. Consistency hard work illana neenga ennada ஒரு விஷயத்தை ஆசைப்பட்டாலும் உங்களால் ஆப்வியஸ்லி அதில் எடுக்க முடியாது. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் இஸ் அபவுட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். இன் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் யூல் ஹாவ் டு பிளான் வாட் யூ விஷ் டு டூ, ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ் டு அட்டெம்ப்ட், வாட் இஸ் யோர் ஸ்ட்ரென்த், வாட் இஸ் யோர் வீக்னஸ். ஸோ say even when I used to prepare for say APMT or NEET, அப்போ biology was again my strength, so I used to focus on biology. Physics was very hard for me, so physics na I used to keep it at the last. But those were times where, you know, probably NEET la if you get 560 you'll get Madras Medical College. Those are different times. Ipo irukra, you know, era la it is totally different. You'll have to obviously compete where people are still getting 720 on 720 NEET porthavara. And engineering also I think is equally competitive. Maybe if you're planning for Anna University or the TN run colleges, then the plus 2 cutoff system exists. But again, everybody aims first for the IITs, NIT, the BITS Pilani, and so on. So IIT பொறுத்தவரையுமே I think physics and chemistry become your edifice along with maths. And biology க்கு எவ்வளவு தூரம் I've given a focus, so அதே அளவு I think mathematics is the focus for IIT JEE. So it's been some time since I've done you know into these entrance exams, but okay, UPSC or entrance exam என்கிறதுனால I think I'll take it that it's common to all the entrance exams that we are talking about. And time management and consistency apart, it's about planning what you want to do for a plan B. See, if NEET or IIT, I think you can give it more than once. IIT I think still has a criteria, maximum I think twice or thrice, but then NEET, you know, multiple number of years kuda neenga kudukka mudiyum. But again, going on and on doesn't make sense. So that stopping point, some people see get through even at second year, third year. So moon attempt continuous NEET kuduthu kuda there are too many of my juniors who are there in Madras Medical College. By the way, I finished from Madras Medical College. I'm from the 16 to 22 batch. And 22 I started my UPSC prep. So 23 I gave my UPSC exam. I'm part of the 24 batch of IAS. So it's been now 2 years into the IAS. And like or college or experience, I mean, I think probably I can tell you about Madras Medical College, because Nanglo, even when we were like class 11 or 12 students, I think the thing that used to motivate us was about learning about how college is going to be like, and about when everyone says okay 11th and 12th matto, or maybe even 9 and 10 for that matter, class 9 and 10 la people will say idha matto padinga, 11 and 12 is sorted. 11th and 12th la ipa matto padichirunga, MBBS or engineering or IIT, your career is sorted. You finish MBBS, they'll say NEET PG irukka, aduthe NEET PG mattum mudinga or PG kadachirichu, you are sorted. Thirupi NEET PG mudicha aduthe NEET super specialty irukum. NEET super specialty, again life is sorted. Aduthe they'll say go marry, have kids, and then one more cycle starts. Either you'll train your kid to do all this, or you'll start doing some fellowship. Again, medicine is one field where you'll have to lifelong sit and read, do courses, keep doing fellowship. One reason why I came into UPSC was also because I was too tired. 6 வருஷம் MBBS படிச்சதே முடியல. So I kind of had to put up at one point, and you know, I thought okay, இன்னொரு 3 வருஷம் PG, இன்னொரு 3 வருஷம் super specialty, 6 years extra பண்றதுக்கு okay, give one exam, you'll become IAS, okay fine, sorted. இத்தனை தடவை அவங்க எல்லாரும் வாழ்க்கை sortedன்னு சொன்னதை விட I thought it's okay, one exam will still help you. But again, ingayum it's not going to be, you know, the end. Everything, it's about a lifelong learning process. So whether you choose to be an engineer through IIT, JEE, or maybe for that matter NEET la or doctor analum, life is about lifelong learning da. So never let that enthusiasm in you or that thirst for knowledge to go down. So they always say that fire in the belly. Excellence is always about igniting that fire in the belly and working for it. It's like எப்படி சொல்றது, கருணாஸ் வந்து ஒரு ஆக்டர் கருணாஸ் ஒரு படத்தில் வந்து நான் அம்பானி ஆயிடுவேன்னு காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு he'll keep telling that. ஒரு வகையில் யோசிச்சு பார்த்தா that is very true, because if you're not very fixated about a particular goal, ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா மட்டும்தான் you'll get it. பாலோ கோயலோவும் இந்த ஒரு புக் இருக்குது ஆல்கெமிஸ்ட்னு, he says the same thing. If you vie for something really really bad, then the whole of the universe conspires to get that thing close to you, and of course you'll get through it.
Something similar was for me in UPSC, or even for those gold medals in MBBS or whatever it was. At every point of time, I've always had an aim, but that aim has also stemmed from something reasonable. You need to know what you're aiming for, why you want to do it, and what happens if you don't get it. So, on the clarity of thoughts, just like how they say brevity is the soul of the wit, I think you'll be able to get through. So, as long as this process is concerned, Madras Medical College, I think I'll touch down on that and probably finish, because there's nothing very specific that I have as a message to tell you. And it's too boisterous. Or point மேல ஒருத்தர் பேசுறத கேக்குறதா ரொம்ப கஷ்டமான task. Even when we conduct meetings, பேசுறத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு பதிலா ஒன்னு சொன்னா கூட பரவாயில்லை. When it's two-way, it's still easy. So maybe last 10 minutes or so, when I finish, I'll open it up. If you want to ask something, you're free to ask. So Madras Medical College, பொறுத்தவரை, again, it's a 5.5 to 6 year course. 5.5 to 6 because I was a COVID batch as well. COVID in the sense, final year la COVID in the so 5.5 hour 6 years ஆயிருச்சு. Loss of 6 months again. And your last year is your internship year. So 4.5 is technically what you study. Split into 3 technical years. Engligate was 1.5, 1. Basically, the second year is like 1.5 years. Now it's cut short to say somewhere around 10 to 12 months. So first year you have anat, physiology, biochemistry. Second year pathology, pharmacology, microbiology. We had forensic medicine in second year, now it's in third year. Third year you have community medicine, forensic medicine now. And final year is all your medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, ENT, ophthalm, dermatology, radiology, and so on. It's like a too long process. But if you really ask me if it's worth studying MBBS at the end of 6 years, my answer is still a yes. Because irrespective of whether you switch a field or not, MBBS முடிச்சிட்டு நீங்க MBA பண்ணுங்க, or you want to go for UPSC, go for UPSC, write TNPSC, or you want to set up a hospital, clinic, you want to take up your dad's business, anything is okay. But I still feel having a doctor in a family is still wise, because there was no doctor in my family. And especially if you have health problems, all the more important, because I'll tell you, medical terms are still jargons. Not everyone will understand. And as a non-medico, 99% you'll never understand in full. Google or ChatGPT will give you better advice, I still agree. But there are still certain things which nobody will be able to understand unless and until you are a doctor. And how it practically works, I think is totally different. So if you ask me whether AI will replace medicine, answer is partly yes, but not completely, because you still need that human touch. You still need somebody who can talk about empathy, about conveying even bad news to a particular family. Sometimes even the good news. Of course, you cannot expect a robot to come and say, come on, you have a baby boy or a baby girl, and again they jump with joy. That's not going to happen. That very first moment where, you do a delivery or you conduct labor as an intern, you'll always remember it. And it's always about posing for photos with those small little toddlers or kids. So that's something that as MBBS grads, everybody would love to do. So one more pro is again 6 years. So you really make some good friends over a long period of time. Being a hostler, day scholar, again, very subjective. But for me, I think it's a mix of two. I was also happy being a hostler as well for a brief period of time. So this is in short about what you'll find about MMC. Or any medical college in the state also. I think everything is common these days. And so there are quite a lot of them over here, both students, parents, or even faculty members. And it'll be lovely to see a couple of you join Madras Medical College or the other medical colleges in the very near future. So this was about medical education in general. Of course, I was also part of IMA, so you get to be part of Indian Medical Association or certain other organizations too, if you really wish to. Engineering pati solnona, I'm not the best person. Enakku rombalam theriyadu, but there are a couple of friends who are still really well placed. Even recently, I think there was someone who was placed in a 2 crore per annum salary and all. Doctor ana kuda and 2 crore per annum la at least starting or 20 years ku kuda kadakadu. Your starting salary as a doctor will still be say 50k, 60k, sometimes 40k, depending on where you're placed. Chennai, I can say it's somewhere around 40 to 60k. That's how still pathetic it is, but it's always the case.
slow, at least job security irukku. You'll never be jobless. That much I can, assure. Those articles which say doctors are working as Rapido workers or Swiggy and all that stuff, I don't completely agree. Avlo mosama innu pogala, at least as on date pogala. But okay, it's quite possible, and sometimes I feel Rapido workers also still do make some decent amount of earnings. So you could really probably think of it as a part-time business if you want to do. I mean, jokes apart. But it's job security wise, it's a really good profession. So I would still recommend people to choose medicine as a profession or as a passion too. So that was about medicine or whatever little things I knew about engineering. If you have some questions, I'll be more than happy to take. You can shoot. டியர்ஸ், ஸோ சார் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், இந்த ஈவெண்ட்டோட ஆரிஜின் பிளட் அப்படின்னு சொல்லணும். என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது 2 கேட்டகரி கொண்டு வந்தோம். ஒன்று காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் குரூப் எக்ஸாம், ஸோ அதில் ஐஏஎஸ். ஈவன் தோ மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் உருவாக்குறோம் அப்படிங்கும்போது சார் இஸ் MBBS டாக்டர். ஸோ நம்ம ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்குறதுக்கே ஒரு சின்ன சிரமம். 40 கோல்டு மெடல்னால் அவர் எவ்வளோ படிச்சிருப்பார், எவ்வளோ விஷயங்களை உண்மையாக காட்ஸ் கிஃப்டட் மீ டு சார் இஸ் பீயிங் ஹியர். ஸோ நம்மளுடைய ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்க வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது சார். உண்மையாக கலெக்டர் சாரோட PA கார்த்திக் சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டெக்ஸ்ட் போட்டோம், கொஞ்சம் லேட் டைமில் டெக்ஸ்ட் போட்டேன் சார். ஒரு 11 o'clock சார், சாரி ஒரு சின்ன இன்ட்ரொடக்ஷன். ஸோ 11 o'clock ஒரு டெக்ஸ்ட் போட்டேன் சார், சாரி டு சே சாரோட ப்ரொஃபைல் எனக்கு கொஞ்சம் வேணும் ஏன்னா இன்விடேஷனில் போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உண்மையாக 11:10 வந்தது, நான் முடிக்கும் போது 12 மணி ஆச்சு எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்க. இட்ஸ் அரவுண்ட் 6 பேஜ் இருந்தது. ஆஸ் அ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் சென்டர் நான் ஒரு MBA HR. ஸோ என்னோடய லைஃப் ஸ்ட்ரீமில் நான் 2010 MBA முடிச்சிருக்கேங்க. உண்மையாக சொல்கிறேன், என்னோடய லைஃப் டைமில் ஃபஸ்ட்டு ரிசியூம் இவ்வளோ பெரிய ரிசியூம் பார்த்தது சாரோடது மட்டும்தான். நான் கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரம் கோத்ரூ பண்ணும்போது உண்மையிலே அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எங்களுக்கு இருந்தது. கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஒரு வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன் சாரோட அட்ரஸிங்கில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சார் ஸ்பீச் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ், அவரோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், இஃப் யூ ஹாவ் அ கொரிஸ். ஏன்னா லைஃப்பில் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நாங்கள் பேசுகிறதே கேட்குறதில்ல. ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், வாரியோட பிளாட்ஃபார்மே உங்களுக்கு என்ன தேவை நாங்கள் செஞ்சு தரோம் அப்படிங்கிறது தான். சார்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தது கொஸ்டினர் செஷன்ஸ் ஒரு 5 minutes கொடுக்குறேன் சார். எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு அட்ரஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தேன். அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருக்காரு. பிக் பிளாஸ் எல்லாருமே ஒரு பிக் கிளாஸ் கொடுங்க அந்த ஒரு டைம் நமக்கு கொடுத்ததுக்கு. ஸோ ஏன்னா இன்றைக்கி வெரி வெரி பிஸி அஸ் யூ நோ. ஸோ ரிபப்ளிக் டே அவருக்கு ஏகப்பட்ட ஷெடியூல். பட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே வார்த்தைக்காக சார் இஸ் ஹியர். ப்ளீஸ் யூட்டிலைஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களுடைய கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க் வித் ஹிம். Feel free to ask. You can ask. Raise your hands. ஏதாவது question கேட்க doesn't need to be about medicine or anything specific. Whatever you want to ask. சார் வணக்கம் சார். வணக்கம். MBBSல 40 கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க. ஒரு பெஸ்ட்டு டாக்டராக இருக்கலாம், ஏன் UPSC செலக்ட் பண்ணீங்க? அகெயின் இது இதே கேள்வி தான் UPSC இன்டர்வியூலையும் வரும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது நிறையா பேர் கேட்குற ஒரு கொஷின் தான். பட் மை ஆன்சர் இஸ் அகெயின் சிம்பிள். ஒன்று, இட் இஸ் அபவுட் மெடிசன் ஆஸ் அ பேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, I took it because there's no doctor in my family. I wanted to really do something also. எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. I cannot only say that service is the only motto. That's not the only concept. But எனக்கு it was something which was close to my heart, practicing medicine per se. But there are certain root causes also in medicine. If I say COVID time when I work in the GH, if I don't have a ventilator, if I don't have the drugs that I need, then even as a doctor, I won't really be able to do anything. The root cause for all this again stems from administration.
So if you really say you need someone in the administration and you don't have a doctor who can probably tell you those insights about what exactly the administration wants, then how are you really going to save people? If really saving is the aim. Treating patients, I think all of us do. Even now, as you know, a doctor, I can still practice. Dr. B.C. Roy is one such example. He was the Chief Minister of West Bengal and he still practiced until the last day of his life. So practicing and, you know, being part of an administrator, I think is totally not something contrary to each other. You need to be a really good doctor as well to be a good administrator. And I think I wanted to be one who could do both. Sir, you have done the most toughest competitive exams like NEET and UPSC. How did you manage your time? Thanks for the question, because again, frankly, this was also my UPSC interview question. In the first question, on the marks la generally kepanga, why UPSC after MBBS? But this particular question was actually asked in the UPSC interview. Again, time is what you make out of it. It is about prioritizing. If my UPSC exam is my priority at that point of time, then I'll give it more priority on the point la. But doesn't mean, you know, I sit like a sage. Those reads would say, you know, 18 hours a day I've studied. All that doesn't work. யாராலையும் 18 மணி நேரம்லாம் படிக்க முடியாது. இன்ஃபேக்ட் தூங்குறதுக்கே 8 hours மினிமம் வேணும். அது தவிர if you have to carry out your day-to-day activities, take solid at least 4 to 6 hours for that. 14 hours na kuda 10 hours you'll have. 10 hours la thiruppi phone paakkuradhu, yaaraadu varuvanga povanga. You'll need some break time. Cut down everything, you'll probably get 6 to 8 hours. It's about quality time. Whatever you want to do, plan it, prioritize it. Do it on a weekly basis. I think for me, weekly basis works. I have certain yardsticks, I have certain measures. இவ்வளோ வந்து முடிக்கணும், இவ்வளோ இது பண்ணோன்னா நான் வீக்லி பேசிஸில் தான் வைப்பேன். இன்றைக்கி தேதிக்கு நான் வந்து இவ்வளோ கண்டென்ட் முடிக்கணும் அப்படின்னு வச்சாலும் அது நடந்ததே இல்லை, நடக்கவும் நடக்காது. இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பாசிபிள். அண்ட் அன்றைக்கி தான் இன்ஃபேக்ட் ஏதாவது ஒரு வேலை வரும். சிம்பிளாக ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை, வீட்டில் போய் தக்காளி வாங்கிட்டு வான்பாங்க, கருவேப்பிலை அந்த கருவேப்பிலையை மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லி திருப்பி போய் வாங்கிட்டு வரணும். Very small stuff, but you will enjoy doing that also. So, you know, to do NEET or to do UPSC, you don't have to lock yourself in a room, sit only with those books. I don't believe in that. You can feel free, you can like talk to people, you can do whatever you want to do, but ensure that you put some quality time into it and you do whatever you do, you know, with your 100%. Like ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இல்லாமல் if you give your 100%, I think you should be able to get through. Thank you. இப்போ மை அம்மா பாப்பா ப்ளீஸ் கம் ஆன் த ஸ்டேஜ். மிக உற்சாகமாக கைதறல் கொடுக்கும்படி இந்த மாணவிக்கு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர் கையால் டாக்டர் பிரசாந்த் ஐஏஎஸ் அவர்கள் மற்றும் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி நிறுவனர் இணைந்து சிறப்பு பரிசு, கேள்வி கேட்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு சிறப்பு பரிசு காத்து கொண்டிருக்கிறது. It also actually takes guts to actually come before an audience, talk, and I think this girl has done a good job in that. So she does deserve an applause. Even to ask a question, it takes real confidence and guts. And public talking and public speaking is one thing that medico or engineering, whatever you go to, I think that's something that everybody has to imbibe. So kudos to her for that. அவர்கள் நம்மோடு இருப்பது வாரி மெடிக்கல் அகாடமி மற்றும் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவனத்திற்கு மிகவும் பெருமை. கேள்வி கேட்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு காத்து கொண்டிருக்கிறது. கேள்விகளை கேட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம். எனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர் எஸ் கம். சார், செல்ஃப் ஸ்டடி, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எப்படி படித்து உங்களோட இந்த எமோஷ்னல் அந்த ஸ்பார்க் என்னங்க சார்?
இந்த அளவுக்கு உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணது அந்த ஸ்பார்க்? So I'll answer the second question first. Emotional spark, again, family is my emotional spark. Because for me, my father passed away at a very young age, so it was just about my mother and my grandmother. And the very fact that two ladies brought me up, I think it added more responsibility to me. So if I fail, then it's them failing, and if I win, it's them winning. So why would I see them fail? Obviously I want them winning. So I think that was the emotional spark to doing whatever I wanted to do. Even those gold medals in MBBS, the very simple reason why I wanted to get them was because there's something called Johnstone medal which is given in MMC. It's a 177-year-old medal. Britishers ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு போனது. So that medal is only given to the most deserving or the best outgoing student in simple terms. And not that even people get it every year. So only one person gets it, and only that person goes on stage, gives that Johnstone oration, something very prestigious for a MBBS student. So I think I wanted to give that prestige to my parents, which probably in this case was my grandmother and my mother. So that was basically the reason why I did whatever I wanted to do. So that drove me. So that answers the second question. First question, so again, how to stay focused without distracted. I'm sorry, even I don't have an answer. Nobody can stay focused 100% without distractions. எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும், இல்லாமலாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை, however honest you feel. But distractions can be minimized. You can, at least you'll feel guilty ஒரு பாயிண்டில், ஐயோ ஒன்றுமே பண்ணலையே இன்னைக்கு அப்படின்னு அந்த guilt factor if you develop also, automatically you'll start doing whatever you have to do, be it about studying or otherwise. So it's okay, you can feel guilty about what you've done, but at least take it as a lesson and go for the next. So that's something that answers the first question. வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக தங்க வாட்டர் பாட்டில் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. Give a big round of applause for KG Metric Higher Secondary School students. Thank you. இல்லை கலெக்டர் கையில் வாங்குறது ஒரு தங்கம் தானுங்க, டைமண்ட் தானுங்க. Sir, how to remember questions easily? Sir, how to remember questions easily and understand easily? Okay, two questions are there. Sir? Sir, myself Kausik from Tyagi NGR School. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, நான் வந்து 11th வந்து பயோ ஃபீல்டு எடுத்துட்டேன், ஆனால் அங்கே சீட் இல்லைனால சிஎஸ் தரமாட்டேன்ட்டாங்க. எனக்கு சிஎஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அப்போ வந்து எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது, இப்போ நான் காலேஜுக்கு போகும்போது சிஎஸ் ஃபீல்ட் போடலாமா இல்லை பயோ ஃபீல்ட் போடலாமா அப்படிங்கிற டவுட் இருக்குது சார். Again, that's an interesting question. So biology or CS, I think it also depends on your passion and interest and what you'll get probably. So I would suggest that you give all the exams, either strike agro and wherever you're passionate about. See, if you get selected for more than one, then whatever you're passionate about, I think you should go for it if it has a really good future. Let's assume there are people who get both medicine and engineering. So they always ask this question, should I go for engineering, should I go for medicine? So I generally ask them to choose. So whatever you like, whatever you're passionate about, because I was someone who was very clear, எனக்கு engineering சுத்தமாக பிடிக்காது. Honestly, எனக்கு இன்னைக்கு வரை engineering பிடிக்காது. I never understood anything in physics also. That's how bad I was in physics and engineering. So I was very clear, it's either medicine or nothing. So if you have that clarity, I think you'll be able to do. Yeah, so on her question, how do you remember stuff? Keep reading multiple times, 1,000 times, 10,000 times, so much so that you can remember. I think that's how much it takes. பெத்தலஹேம் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நீல்கிரிஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோடு அந்த மாணவியை நாம் இந்த விழா மேடைக்கு அழைப்போம்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து பள்ளி மாணவ மாணவிகளையும் இந்த விழா மேடைக்கு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் சார்பாக அழைத்திருக்கிறோம் என்பதை பெருமிதத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய மாணவிகள் அருகிலே சென்று அமர்ந்தால் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பேசுவது மிக தெளிவாக கேட்கும் என்பது அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுடைய வேண்டுதல். அடுத்த கேள்விமா? எனிவன்? எஸ் சார். Question. Good afternoon, sir. Myself, M. Pungodi from KG Girls High Secondary School, Annur. I have one question. There are 9 papers in civil service exams. Which is the toughest paper and how to clear it easily, sir? It's an easier question because all the papers have equal marks. So if you really think about the tough paper and the easy paper, Fine, then you sir. will lose out marks on both. In the you will have to prepare all the papers equally because equal score dana. It's not like one paper has a higher score. See, biology has a higher weightage than physics or chemistry. NEET பொறுத்தவரை. So அந்த advantage இங்கே கிடையாது. All are of equal weightage. So you'll have to prepare it equally. Okay, sir. So academic போயிட்டு prepare பண்ணா கரெக்டாக இருக்குமா இல்லை own preparationே ஓகேவா சார்? You can do self also. Totally Yes, doesn't matter. Being in an academy only helps you to know what to do, what not to do faster. Fine, sir. But you can understand it on your own. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. It doesn't need a reason. காரணமே தேவையில்லை. Why will your mother be your inspiration? அதுக்கு ஒரு காரணமே தேவையில்லை. எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்திருக்காங்க உங்கள் அம்மா? In letting me do whatever I want. See, என் வீட்டில் என்றைக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டதே இல்லை. நீ இதுதான் படிக்கணும், இதான் செய்யணும், இப்போ தான் வரணும், எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை. She believed on me, so I believed on them. As simple as that. கேஜி ஸ்கூல் அன்னூர் பூங்கொடி மற்றும் அபிராமி அவர்களுக்கு ஐஏஎஸ் அவர்களின் கரங்களாலும் எங்கள் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி நிறுவனர் அவர்களாலும் questions ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு எல்லாரையும் ஒன்றா கொடுத்துடலாம். இந்த questions முடிச்சிடணும், ஒருத்தராக அப்படியே கொடுத்துடலாம். வாங்க. ஓகே, ரைட், கம். இப்போ சிறப்பு பரிசு பூங்கொடி மற்றும் அபிராமி கேஜி ஸ்கூல் இன் அன்னூர். Good afternoon, sir. Nowadays, getting a single gold is a big matter, but you have gotten 40 golds, but it's very great matter, sir. So what's the key of your success, sir, in your life? Again, the key to excellence is always that fire in the belly. ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா you just can't have that motivation alone. அது ஒரு வெறியாகவே இருக்கணும், literally. Only if you have that vigor with which you can do, then you'll be able to get through. விஜயலட்சுமி ஸ்கூல் அவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு. கலெக்டர் சார் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர் நிறையா இருக்காங்க. மீண்டும் மதியம் கலெக்டர் சார் நம்மளோட இருப்பாங்க. மற்ற மாணவிகள் அமரலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட். வந்த மாணவர்கள் மட்டும் சிறப்பு பரிசு வாங்கிக்கிங்க. தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட். கீப் ராக். ஆல் த பெஸ்ட். ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ பேக் அண்ட் சிட் டவுன். ப்ளீஸ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ பேக் அண்ட் சிட் டவுன். சிறப்பு பரிசு வாங்கிக்கிங்கம்மா. சார் டைம் செல்லும் சார். ப்ரைஸ் கொடுத்துருங்க. போங்க வாங்க. அம்மா நிறுவனத் தலைவருடைய அம்மா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணும். வாங்க அம்மா, வாங்க. எங்கள் நிறுவனத் தலைவரை பெற்றெடுத்த அம்மா அவர்களுக்கு இந்த பரிசு கொடுக்கணுமா? வாங்க. மிக சந்தோஷம். தமிழகத்தில் பல மாணவ மாணவிகளை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் பி லோகேஷ் அவர்களுடைய அம்மா. ஒரு பெரிய கைதட்டல் எல்லாரும் கொடுத்தலாம். பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றியிருக்கிறது எங்களுடைய வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். தம்பிக்கு கொடுங்க. தம்பிக்கு சீக்கிரம் செல்வம் சார் கொடுங்க. இந்த அரங்கத்திலே விஐபி அவர்களை சிறப்பாக வரவேற்று மிகவும் அற்புதமாக பேண்ட் இசைத்து கொடுத்த நம்முடைய மாணவிகளாகிய மாணவர்களுக்கு ஸ்ரீ விஜயா வித்யாலயா ஸ்கூல்ஸ் பிஎன் பாளையம் கரஸ்பாண்டன்ட் டாக்டர் டிஎன் கிருஷ்ணன் ரேகா மற்றும் டிஎன் ரேகா கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களை இந்த விழா மேடை அன்போடு வரவேற்கிறது. இந்த அரங்கத்தை அசத்திய ஸ்ரீ விஜயா வித்யாலயா பள்ளி தாளாளர்களை இந்த விழா மேடை அன்போடு வரவேற்கிறது. அந்த மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசை நம்முடைய
ஐஏஎஸ் அவர்களால் பொற்கரங்களால் பெரும்படி அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட் இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் யா மார்ச் பாஸ்டோடையே வரலாமே நீங்கள் அழகா. மிகச் சிறப்பாக இந்த அரங்கத்தை அழகுபடுத்திய உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்று உங்களுக்கு அழைப்புதல் மகிழ்ச்சி கொடுத்த ஸ்ரீ விஜயா வித்யாலயா பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு சிறப்பு பரிசு எங்களுடைய டாக்டர் லோகேஷ் அவர்கள் கரங்களால் மெடல் அணிவிக்கும்படியும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வழங்கும்படியும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதற்கு ஏற்பாடு சரியான் பிரைமரி பள்ளி தாளாளர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் எங்களுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சிறிய அன்பு பரிசையும் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எங்களுடைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பிரசாந்த் எஸ் ஐஏஎஸ் அவர்களுக்கு ஒரு சால்வே எங்களுடைய மணி ஃபாதர் அவர்கள் கொடுப்பார். நாங்கள் பெருமிதமாக நினைக்கிறோம். எங்களுடைய தாளாளர் அவர்கள் நான் இவரிடம் படித்தேன் என்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன். ஒரு மிகப்பெரிய கைதட்டல் எங்களுடைய மணி ஃபாதர் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கொடுத்து விடலாம். எங்களை போன்ற மிகச்சிறந்தவர்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஏனைய ஆசிரியர்கள் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பெருமிதத்தோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். இதோ இப்பொழுது விழா மேடை எங்களுடைய கமிட்டி தலைவர் திரு சசிகுமார் ஐயா அவர்களிடம். எந்த நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கம் 70% மேலாக நிறைவுற்றதாக நான் கருதுகிறேன். எத்தனை உச்சம், எத்தனை உயரம் சென்றாலும் எத்தனை அன்பும் கனிவுமாக இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களின் ஐயங்களுக்கெல்லாம் விளக்கம் கூறி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களை காணும் பொழுது ஒரு கவிதை தோன்றுகிறது. அது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களின் கவிதை. தாயினும் கனிந்த உள்ளம் தளர்வரியா தீர வீரம் தீயினை போன்ற தூய்மை தென்றலை போன்ற தன்மை ஆயவை பொருந்தும் அண்ணல் சுவாமி விவேகானந்தரே போற்றி போற்றி. எத்தனை தன்னடக்கத்தோடு, எத்தனை பணிவாக, எத்தனை விருதுகள் பெற்ற மிகப்பெரிய மாமனிதர் நம் விருந்தினராக வருகை தந்து உங்களிடையே உரையாற்றி இருக்கிறார். அவர்களுக்கு உங்கள் கர ஓசையை அன்போடு அள்ளி தெளியுங்கள். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் MMC MBA படித்து மருத்துவ படிப்பில் 40க்கு மேற்பட்ட பதக்கங்களை வென்று UPSC தேர்வு சர்வீஸில் 2023 48வது இடத்தை பெற்று எவ்வளோ பெரிய விஷயங்க. நம்ம தமிழனா இன்னொரு தடவை நல்லா கைத்தட்டலாமே. தமிழன் என்ற ஒரு இனம் உண்டு, தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்கின்ற வகையில் நீங்கள் இந்த நிகழ்வு அதிகப்படியாக மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளுக்கு வினா அளிக்கிறது. எந்த என்ட்ரன்ஸும் கிடையாது. இந்த வாரி அகாடமியோடைய நோக்கம் உங்களுடைய கனவுகளுக்கு சிறகு கொடுத்து, உங்கள் கனவுகளுக்கு வலிமை கொடுத்து, உங்கள் அனைவரையும் மருத்துவராக, பொறியாளராக மிகப்பெரிய மேடையில் என்று நான் பெற்ற சாதனைக்கு இந்த வாரி ஒரு அடித்தளமாக இருந்தது என்று சொன்னால் அதைவிட இந்த வாரிக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. எத்தனை அழகு இந்த மாமனிதர். அறுத்தறிய இருந்தேன் அவன் குடித்த மார்பை கருத்தறிய போய் சொன்ன அந்த கயவன் எங்கே, என் வாள் எங்கே, என் நாக்கு எங்கே என்று கேட்ட தமிழ் கூட்டத்தில் பிறந்து இந்திய அளவில் 78வது அகிலம் முழுக்க 40 விருது. எல்லாரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு ஒரு நன்றி கரவோசையை அள்ளி தெளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவரும் எழுந்து நின்று அவருக்கு நன்றி பாராட்டி மிக்க மகிழ்ச்சி சார், மிக்க மகிழ்ச்சி. எங்கள் விழாவிற்கு வருகை தந்து சிறப்பித்தமைக்கு என்றென்று வாரி நன்றி கடனோடு இருப்போம். நாங்கள் அழைக்கின்ற பொழுதெல்லாம் நீங்கள் வருகை தந்து வாரிக்கும் மாணவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்ய வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி சார், நன்றி சார். ஒரு சில நிமிடங்கள்
சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய 77வது குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் கோவை மாவட்டத்தினுடைய உதவி ஆட்சியர் மருத்துவர் பிரசாந்த் அவர்களே மற்றும் இந்த மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து முக்கிய விருந்தினர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களே, மாணவ செல்வங்களே, அவருடைய பெற்றோர்களே, அனைவருக்கும் இனிய மதிய மற்றும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாருக்குமே இப்போ எல்லாம் பசியாக இருக்கும். பசியாக இருக்கிறனால நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு அவ்வளவா நீங்கள் காதில் வாங்க முடியாது. இருந்தாலும் இன்று இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பாக விளங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயத்தை பற்றி ஒரு சில கருத்துக்களை கூற வந்திருக்கிறேன். உண்மையிலேயே நமது நாடு இந்த உணவு உற்பத்தியில் ஒரு புரட்சி செய்து இன்று நாம் உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவை பெற்றிருக்கிறோம். இந்த விவசாயத்தில் நிறைய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி எப்படி ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக இன்று நமது அனைத்து இளைய தலைமுறையினரும் ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறோமோ, அதேபோல் இன்று இந்த விவசாயம் புரட்சிகரமாக நாம் சில தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி இன்று தன்னிறைவு பெற்றிருக்கிறோம். உண்மையிலேயே இதுவரை பேசியவர்கள் அனைவருமே மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் பற்றி அதனுடைய சிறப்பியல்களை கூறினார்கள். விவசாயம் ஒரு சிறந்த ஒரு தொழிற்கல்வி. நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. அதற்காகத்தான் இன்று உங்களுக்கு அதாவது ஒரு விளம்பரம் வரும், வசந்தன்கோ விளம்பரம். அந்த காலம் என்றாலும் அது வசந்தன்கோ காலம், இந்த காலம் என்றாலும் அது வசந்தன்கோ காலம், எந்த காலம் இந்த காலம் அந்த காலம் என்றாலும் அது வசந்தன்கோ காலம். அதே மாதிரி தான் எந்த காலம் என்றாலும் விவசாயம் தான். அதனால் இந்த விவசாயத்தை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு, அதற்காகத்தான் நீங்கள் எல்லாமே வந்திருக்கிறீங்க. ஒரு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு +1 +2 மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி மற்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி. உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய நன்றிகளை திரு லோகேஷ் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதாவது அந்த காலத்தில் எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்புகள் கிடையாது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைய தலைமுறையினருக்கு இது மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த வாய்ப்புகள் மூலமாக இதுதான் உங்களுக்கு திருப்புமுனை, அரசியல் திருப்புமுனை மாதிரி வாழ்க்கையினுடைய ஒரு திருப்புமுனை. இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த திருப்புமுனையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாக வரும். அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக அமர்ந்திருக்கும் நமது உதவி ஆட்சியர் அவர்கள். இந்த விவசாயம் படிப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. முதல் வாய்ப்பு, அகில இந்திய அளவில் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த விவசாயத்துக்காக. அதாவது இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகம் என்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிறுவனம், அதாவது அபெக்ஸ் பாடி ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச். எப்படி மெடிக்கலுக்கு ICMR இருக்கோ, இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இருக்கோ, அதே மாதிரி அபெக்ஸ் பாடி ஆஃப் இந்தியா இஸ் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச். அந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் மாணவர்களுக்காக அகில இந்திய அளவில் தேர்வுகள் நடத்துகிறாங்க. இந்த வேளாண்மை பட்டப்படிப்பு இல்லைன்னா விவசாய பட்டப்படிப்பை பொறுத்தவரையில் இது நீட்டில் வரல. ஆனால் இந்த அகில இந்திய தேர்வு
இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சி கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாநில வேளாண் பல்கலைக்கழகங்களில், அதாவது ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ், 63 ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியா. One among the top university is situated here, that is Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore. அது உலக அளவில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பல்கலைக்கழகம். இந்த பல்கலைக்கழகம் பல IAS IPS ஆஃபீஸர்ஸை உருவாக்கி இருக்குது. அதுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் திரு இறையன்பு அவர்கள், என்னுடைய சீனியர் அவர். அதே மாதிரி டிஜிபியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற திரு சைலேந்திர பாபு அவர்கள், அவர் எனக்கு சீனியர். இந்த மாதிரி ஒரு தலை சிறந்த ஒரு ஆட்சி மன்ற நிர்வாகிகளை உருவாக்கிய பல்கலைக்கழகம் இன்று கோவையில் இருக்கிறது. அதில் நீங்கள் சேர்றதுக்கு ஒரு முயற்சி எடுங்க. ஏன்னா உங்களுடைய ஒரு தன்னம்பிக்கை வேணும். இவர் கலெக்டர்கிட்ட கேட்டீங்க, சார் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் எப்படி படிக்கிறேன்னு. ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது. சின்ன குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அது என்னென்ன, ஸ்கூலுக்கு எல்கேஜிக்கு போகணும், யூகேஜிக்கு போகணும். அதே மாதிரி வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, படிக்கிறவங்களுக்கு படிப்பு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை பார்க்கணும், சமையல் பண்ணணுங்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது. மன அழுத்தம் என்பது எல்லோருக்கும் இயற்கையிலே இருக்கக்கூடியது. ஆனால் அந்த மன அழுத்தமே நமக்கு ஒரு பெரிய அழுத்தமாக மாறக்கூடாது. நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லாமல் நம்ம இருக்கவே முடியாது. வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படாமல் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை ரொம்ப இனிமையாக மகிழ்ச்சியாக கழிக்க முடியாது. கஷ்டங்கள் இருக்கணும். கஷ்டங்கள் இருந்தால் தான் மாவட்ட ஆட்சியர், இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய IAS ஆஃபீஸருங்க வந்திருக்கவங்கள, அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவர் இன்னும் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா அவரை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா என்னுடைய சக பேராசிரியனுடைய பொண்ணு அங்கே தான் படிக்குது. அந்த பொண்ணு அடிக்கடி இவரை பற்றி சொல்லுவான். ஆனால் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்குறேன் நான். அதாவது ஒரே அட்டம்ப்டில் IAS கிளியர் பண்ணுறது நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் தான். 38 மெடல். அது எப்படி 4 வருஷம் தான் இருக்குது, 4 வருஷத்தில் 40 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த 40லையுமே அவர் கோல்டு மெடலாக அப்படின்னாங்க. உண்மையிலே மெடிசன் என் பொண்ணு மெடிசன் தான், என் பொண்ணு டாக்டர் தான். ஆனால் மெடிசன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு படிப்பு. மெடிசன், இன்ஜினியரிங் எல்லாமே கஷ்டமான படிப்பு. அந்த மெடிசனில் இவ்வளோ வாங்கியிருக்காருன்னா உண்மையில் அவருடைய முயற்சி தான், அவருடைய தன்னம்பிக்கை தான். அதே மாதிரி உங்களுக்கு முயற்சி வேண்டும், தன்னம்பிக்கை வேண்டும். ஒரு மரத்தில் ஒரு பறவை உட்காருது அப்படின்னா அது சிறகு, அதாவது அந்த மரக்கிளை ஒடிஞ்சு விழுகும்னு பயந்துட்டு உட்கார்றதில்ல. அதனுடைய சிறகுகள் இருக்குது, நம்ம பறந்துடலாம் ஒடிஞ்சு விழுந்தாலாம். அதுதான் தன்னம்பிக்கை, சிறகுகள் மேலே தன்னம்பிக்கை. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு முயற்சி வேண்டும், தன்னம்பிக்கை வேண்டும். இந்த விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு அதை ஏற்படுத்துகிறது. நான் சொல்ல வந்தது இப்போ அகில இந்திய தேர்வு நடக்குது. ICARம்பாங்க, நிறைய இடத்துல ஐக்காருங்கிறாங்க. ICARனு இங்கே எழுதியிருப்பாங்க. எழுதிருக்கீங்களா சார் லோகேஷ்? ICR எழுதியிருக்கீங்கல்ல? ICARனு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் எவ்ரி இயர் இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் 63 ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸு, 4 நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் ஒரு சில தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு சேர்த்து ஒரு பொதுவான ஒரு தேர்வு நடத்துகிறாங்க. அதுக்கு பேர் கியூட்னு பேர். நீட்டுங்கிற மாதிரி கியூட், காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட். அது வருடம் நடத்துகிறாங்க. இந்த வருஷம் அதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஆன்லைனில் இருக்குது. 30ஆம் தேதி லாஸ்ட் டேட். தயவுசெய்து குறிச்சிங்க, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள். 30ஆம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு. அதனுடைய வெப்சைட் www.cet.nta.nic.in. அதாவது இப்போ நம்முடைய இருக்கிறதுலையே இந்தியாவில் தான் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வெரி ஸ்ட்ராங். நான் ஐ விசிட்டட் UK, US எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் வெரி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் சிஸ்டம். இதில் இந்த NTA இவங்க எல்லாமே இந்த நீட்டு எல்லாமே நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சியை கொடுத்து அவங்கள பண்ண சொன்னாங்க. அவங்க தான் இப்போ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட்டு. 30ஆம் தேதிக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். 63 யூனிவர்சிட்டிஸ், அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 31ஆம் தேதி நைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபீ பே பண்ணணும். அது எல்லாமே அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனால் இருக்கும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அதாவது மொத்தம் 5 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் அதில் எடுக்கணும்.
நீங்கள் இப்போ ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி இது இந்த 4மே வந்து முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் அக்ரி எழுதுறதுக்கு. அக்ரி ஏன் எழுதணும் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கிறது பின்னாடி நான் சொல்கிறேன். முதல்ல இந்த ஐசிஆர் எக்ஸாம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். இது 4 இருக்குது: ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி. இல்லை வெக்கேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் இருந்ததுன்னா அக்ரிகல்ச்சரும் எலிஜிபிள் தான் அந்த கோர்ஸுக்கு. இந்த 5 எக்ஸாம், ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் வந்து 1 மணி நேரம் டைம், 1 hour டியூரேஷன், 50 மார்க்கு, 5 மார்க்கு ஒரு கொஸ்டின், 50 கொஸ்டின் வரும். ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து 50 கொஸ்டின், ஒரு கொஸ்டினுக்கு 5 மார்க்கு. எல்லாமே கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உண்டு. ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 மார்க் போகும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங். இதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 63 யூனிவர்சிட்டிஸ் நீங்கள் வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா, ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி மட்டும் கேட்பாங்க. ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ் மட்டும் கேட்பாங்க, அதாவது இன்ஜினியரிங் அலைடு. இந்த ஐசிஆர் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா 13 வகையான டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு யூ ஆர் எலிஜிபிள் இன் ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் சென்ட்ரல் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்டு இது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ். என்னென்ன 13 டிகிரி ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா, அண்டர் கிராஜுவேட்டில் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர், பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சர், பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சர், பிஎஸ்சி கம்யூனிட்டி சயின்ஸ், பிஎஸ்சி ஃபுட் டயட்டிக்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ புதுசாக சமீபத்தில் சென்ற ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கோர்ஸு, இப்போ கூட நம்மளது பாரத பிரதமர் அவர்கள் இங்கே வந்து கொடிஷியாவில் இனாகரேட் பண்ணாங்க, எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். இயற்கை வேளாண்மைன்னு சொல்லிட்டு நேச்சுரல் ஃபார்மிங், பிஎஸ்சி நேச்சுரல் ஃபார்மிங்னு ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த இன்ஸ்டியூட் பூராமே. பிஎஸ்சி நேச்சுரல் ஃபார்மிங், அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங், பிடெக் இன்ஜினியரிங், பிடெக் ஃபுட் ப்ராசஸிங், இது எல்லாமே வந்து ஒரு 13 வகையான டிகிரி ப்ரோக்ராம் இதில் இருக்குது. நீங்கள் எல்லாமே இதுக்கு எலிஜிபிள். நீங்கள் ஆனால் அந்தந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் என்னென்ன சப்ஜெக்டோ, அதாவது 5 சப்ஜெக்டில் 1 லாங்குவேஜ், 13 லாங்குவேஜஸ் இருக்குது. நீங்கள் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தமிழ், இங்கிலீஷ், மலையாளம், பஞ்சாபி, மராத்தி, குஜராத்தி, எல்லாமே 13 வகையான லாங்குவேஜ் இருக்குது. அதில் 1 செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள், அது கம்பல்சரி. அது போக மிச்சம் 4 சப்ஜெக்ட், அந்த 4ல் வந்து அவங்க லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க எதுன்னு. ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி, அக்ரிகல்ச்சர், இப்படி நிறைய வருது. இந்த 5 நீங்கள் அதாவது அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ அதை நீங்கள் அவுட் பண்ணலாம். ஏன்னா +2ல் நீங்கள் அதானே எடுக்கிறீங்க, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி தான் எடுக்கிறீங்க. நீங்கள் அதனால் அதை சூஸ் பண்ணுங்கள். சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். 30ஆம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு. எக்ஸாம் ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 சப்ஜெக்ட் மேக்ஸிமம், மொத்தம் 3 சப்ஜெக்ட்டுக்கு கோம்போ ஆஃபர்ம்பாங்க. கோம்போ ஆஃபர், அந்த கோம்போ ஆஃபர் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, 3 சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு வந்து 1000 rupees. அதே மாதிரி ஓபிசி அந்த கேட்டகரி, எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் கேட்டகரிக்கு 900 rupees. அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்து 800 rupees. எக்ஸாம் வந்து சென்டர் வந்து நீங்கள் வெளியில் அவுட் சைடு இந்தியாவாக இருந்தால் 4500 ரூபாய் ஃபீஸ். இதே இது வந்து மறுபடியும் திரும்ப அடுத்த ஒரு 2 சப்ஜெக்ட் ஈச் சப்ஜெக்ட் ஆஃபர் பண்ண, மொத்தம் 5 கம்பல்சரி சப்ஜெக்ட், லாங்குவேஜ் ப்ளஸ் 4 சப்ஜெக்ட். இல்லை சில யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஜிஎஸ் கேட்பாங்க, ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். இப்போ இந்த யூபிஎஸ்சியில் கேட்குற மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் எடுத்தீங்கன்னா மிச்சம் 3 சப்ஜெக்ட் எடுக்கணும். ஸோ அந்த 3 சப்ஜெக்ட் போக அதுக்கு ஈச் சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் உங்களுக்கு 400 ரூபாய். அதே மாதிரி ஓபிசியாக இருந்தால் 375. அதே மாதிரி ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட் இருந்தால் 350. இந்த ஃபீஸ் தான் இதை பே பண்ணணும். இது பே பண்ணதுக்கப்புறம் மே மாதம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. ஆன்லைன் எக்ஸாம், அது சென்டர்ஸில் எக்ஸாம் நடத்துவாங்க. மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான். இதில் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் நான் சொன்னேன்ல, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, பஞ்சாப் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, தெலுங்கானா அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, ஆந்திர பிரதேஷ் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, அதே மாதிரி கர்நாடகாவில் வந்து 4 அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. பெங்களூரு, தார்வாடு, ராய்ச்சூர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் உங்களுக்கு வந்து 20% ஆஃப் த சீட் அலாட்டட். இதில் பாஸ் பண்ணி வரவங்க பாஸ் பண்ணால் போதும். பாஸ் பண்ணிங்கன்னா 20% ஆஃப் த சீட் இஸ் அவைலபிள் டு யூ.
அதே மாதிரி இந்த 4 யூனிவர்சிட்டி 4 சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் 100% சீட்டு. அதில் அந்த 4 யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் பூசா டெல்லி, நியூ டெல்லி, அது 100% சீட்டு. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையே மாறிடும். அந்த இது வந்து அந்த டெல்லியில் எங்கே இருக்குன்னா ராஜேந்திர நகர். அந்த ராஜேந்திர நகர் தான் இன்றைக்கி வந்து எஜுகேஷனல் ஹப் இல்லை, யூபிஎஸ்சி ஹப்பு. அங்கே தான் வஜ்ரம் ராஜு, நிறைய ராவ் ஸ்டடி சர்க்கிள், எல்லாமே எல்லா ஐஏஎஸ் ஸ்டடி சர்க்கிள் பூராமே கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கிறது அந்த கர்நாட் பிளேஸ் பக்கத்தில், இந்த கரோல் பார்க் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜேந்திர நகர் அங்கே தான் இருக்குது. உங்களுக்கு அங்கே சீட்டு கிடச்சிது அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். இந்த சிறப்பு விருந்தினர் மாதிரி நீங்களும் இங்கே மேடையில் உட்காந்து நீங்கள் பரிசு கொடுக்கலாம், நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம், நீங்கள் பதில் சொல்லலாம், உங்களுக்கு கைதட்டுகள் நிறைய விழுகும். உங்கள் கூட நின்று ஃபோட்டோலாம் எடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம கூட நின்று யாரும் ஃபோட்டோ எடுக்க மாட்டாங்க. சரியா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா இப்போவே நீ திங்க் பண்ணு, நல்லா படி. அந்த இன்ஸ்டியூட் மொத்தம் 4 இருக்குது. டெல்லி ஒன்று இருக்குது, கர்னால் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து பீகார் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வந்து இதில் தான் இருக்குது, நம்ம இசட் நகரில் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து இந்த 4 யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து 100% சீட் அவைலபிள். இது போக என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாதம் 3000 ரூபா நேஷனல் டேலண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்னு கொடுக்குறாங்க பாஸ் பண்ணவங்களுக்கு. இதுதான் வந்து இந்த ஐசிஆருடைய மேஜர் அட்வான்டேஜஸ். பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரோக்ராம் இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் நீட் கிடையாது, பட் ஐசிஆருக்கு அக்ரின்னு தனியாக ஒரு தேர்வு. இது காமன் டெஸ்ட். நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம். நிறைய பேர் இதை எழுதுறதே கிடையாது. எங்களுடைய அனுபவத்தில் நிறைய பேர் இது தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்களாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, நம்ம இங்கே படித்தா போதும் அப்படிங்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. யூ ஷுட் ஹேவ் மோர் எக்ஸ்போஷர். when you go out of your place, you will try to learn all these things, then only you will become a successful personality. அதனால் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே வந்து நீங்கள் கிணத்து தவளையாக இருப்பதை விட வேறு கடல்லையோ இல்லைன்னா வேறு நதியிலையோ இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய எய்ம் பண்ணுங்கள். இப்போவுமே பாருங்கள், இங்கே வந்திருக்கிறதுல 200 பேரில் 2 பேராவது இந்த ஐசிஆர் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து இந்த வாரி மெடிக்கல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி என நான் நினைக்கிறேன். அதாவது சில பேருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் வந்திருப்பீங்க. ஆனால் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் வர்றான் பாருங்க, அவன் கண்டிப்பாக இந்த மெசேஜை கேட்டு கண்டிப்பாக அவன் பாஸ் பண்ணிடுவான். இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு வர்றவன் பாஸ் பண்ண மாட்டான் எப்போவுமே. அதுதான் நடக்கும். அதனால் இந்த ஐசிஆர் எக்ஸாம் நல்லா மனசில் வச்சுங்க. என்னைக்கு கடைசி தேதி? எத்தனை பேர் விவசாயம் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? அக்ரிகல்ச்சர் கை தூக்குங்க. உண்மையில ஃபியூச்சர் பில்லர் ஆஃப் இந்தியா அவங்களாம். அந்த 4 பேருக்கு எல்லாரும் ஒரு கைதட்டுங்க பார்க்கலாம். நல்ல கைதட்டுங்க. நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்னா ஒரு மோசம்னு நினைக்கிறேன். நோ. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காரு. நேற்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்டு. இல்லை நல்லா கைதட்டலாம். அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் பத்மஸ்ரீ அவார்டு. அதாவது பத்மா அவார்டில் 3 உண்டு. பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன், பத்மஸ்ரீ 3 அவார்டு. 119 பேரில் கோயம்புத்தூரில் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா உண்மையாக நமக்கு பெருமைப்படணும். அது மாதிரி நாளைக்கு நீங்களும் வரணும். நீங்களும் இங்கே வந்து இந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்து நீங்களும் வரக்கூடிய இளைய தலைமுறையினருக்கு, யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் ஒரு வழிகாட்டியாக, ஒரு ஒளி விளக்காக, ஒரு பாதையாக திகழ வேண்டும். சரியா? அடுத்ததாக இது ஐசிஆரில் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஓகே. அடுத்ததாக தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், அங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைனில். எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னாடி ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்வைட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வெப்சைட்டை பார்த்துட்டே இருக்கணும். www.tnau.ac.in அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கணும். மே மாதத்துக்கு அப்புறம் அப்ளிகேஷன் கால்ஃபர் பண்ணுவோம். அப்ளிகேஷன் வந்து பிரிண்டட் அப்ளிகேஷன் கிடையாது, ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன். நீங்கள் அந்த ஆன்லைனில் போய் பர்டிகுலர்ஸை ஃபில்அப் பண்ணணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா we are offering 14 டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ். அதில் வந்து 8 டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஓரியன்ட். அடுத்து வந்து ஒரு 6 ப்ரோக்ராம் வந்து டெக்னாலஜி ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ். 8 ப்ரோக்ராம் சயின்ஸ் ஓரியன்ட், 6 ப்ரோக்ராம் டெக்னாலஜி ஓரியன்ட். அந்த 8 ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ
நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வருவீங்க இல்லையா? அதனால் பிஎஸ்சி அக்ரி படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நான் நிறைய என்னுடைய மாணவர்களை பார்த்துட்டேன். ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வரையில் வந்து அவங்க வந்து இங்கிலீஷை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க தமிழ் மீடியம். அதுக்காக என்னாச்சுன்னா நம்முடைய தமிழக அரசு சென்ற ஆண்டு இளங்கலை வேளாண்மை தமிழ்லையும் வந்துருச்சு. இப்போ பிஎஸ்சி அக்ரி தமிழ் மீடியம் வந்துருச்சு. பிஎஸ்சி அக்ரி தமிழ் மீடியம். இங்கே தமிழ்நாட்டில் வீழ்வது நானாக இருந்தாலும் வாழ்வது தமிழாகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ நம்ம தமிழில் வந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தமிழில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முன்னுரிமை வேலை வாய்ப்பில். அதனால் பிஎஸ்சி அக்ரி வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்குது, தமிழ் மீடியம் இருக்குது. பிஎஸ்சி ஹார்டிகல்ச்சருங்கிறது தோட்டக்கலைத்துறை, அதில் தமிழ் மீடியம் இருக்குது, இங்கிலீஷ் மீடியம் இருக்குது. பிஎஸ்சி செரிகல்ச்சருங்கிறது பட்டுப்புழு வளர்ப்புத்துறை. அதே மாதிரி பிஎஸ்சி ஃபுட் அண்டு டயட்டெக்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமில் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி இருக்குது, பிடெக் அக்ரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இருக்குது, பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் இருக்குது, பிடெக் ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் நடத்தக்கூடியது. அதே மாதிரி பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி இருக்குது. ஃபாரஸ்ட்ரி நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கிறாங்க இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா யாருமே வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு வந்து ஆள் கிடையாது. ரெண்டாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் வந்து சிங்கிள் சைல்டு, எல்லாமே ஒரு குழந்தை தான், ஒரு குழந்தைக்கு மேலே யார்கிட்டையுமே இல்லை. அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, அந்த குழந்தைங்களோட நேரம் செலவிடுறதை விட அந்த குழந்தைகள் நல்லா வளரணும் அப்படிங்கிறக்காக தன்னை வந்து சம்பாத்தியத்தில் ஈடுபட்டு நேரம் ஒதுக்கிறது கிடையாது. அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் கண்டிப்பாக நடக்கிறதுனால அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு. இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் நல்லா கேட்டுங்க, டிஎன்ஐயில் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த மார்க் வந்து ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி இது 4 முக்கியம் அக்ரிக்கு. இல்லை ஒகேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர், பயாலஜி, தியரி, ப்ராக்டிக்கல். இது எப்படி வந்து இது நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் எப்படி வந்து கட் ஆஃப் மார்க் பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 கட் ஆஃப் மார்க், 4 சப்ஜெக்டு, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி 200 200 200 200. இந்த 4ஐயும் கூட்டினா எவ்வளோ ஆகும்? 800. 800 divided by 4 how much? 200. ஸோ அந்த 200 தான் கட் ஆஃப். அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து 50 மார்க்கு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் 50 மார்க்குக்கு நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்க. 200 50 மார்க் ஆகுங்க. அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி 50, பயாலஜி 50, மேக்ஸ் 50. ஸோ இது 200. 50 + 50 + 50 + 50 200. இந்த 200ல் எங்கள் இதில் வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து 18 அரசு கல்லூரிகள், வேளாண்மை கல்லூரிகள், தோட்டக்கலை கல்லூரிகள், வனக்கல்லூரி எல்லாமே இருக்குது. இந்த 18 இது அதே மாதிரி நம்ம மனையியல் கல்லூரி இருக்குது. அதனால் இந்த கல்லூரிகளில் வந்து உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும். அது போக 28 தனியார் கல்லூரிகள் இருக்குது. இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 190 கட் ஆஃப். நான் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். அந்த 190 கட் ஆஃபுக்கு வந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைக்கும். கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃபீஸ் கம்மி. மொத்தமே ஒரு செமஸ்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40,000 ரூபா ஃபீஸ் வரும். இந்த டெக்னாலஜி கோர்ஸ் போனீங்கன்னா 70,000 ஃபீஸ் வரும். இது ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு குறைந்த அளவு. ப்ரைவேட் காலேஜ் போனீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஒரு 2 லட்சம் வரும் பர் செமஸ்டர், பெர் இயர். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியாக நான் சொல்லக்கூடியது விஷயங்கள். வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா லஞ்ச் டயத்தில் என்கிட்ட பேசிக்கலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி எனக்கு வந்து அங்கேருந்து ஒரு இது வந்துருச்சு, அழைப்பு வந்துருச்சு. ஏன்னா நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர். அப்போ என்னாங்கன்னா அந்த டைம் இருக்கும் எங்களுக்கு 12 to 1 வந்து ஒரு தியரி அவர் இருக்கும். அப்போ வந்து கரெக்டாக 1 மணிக்கு சாப்பிட போகணும், பசிக்கும். நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம். நான் பேசுகிறவன் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் பேசுகிறது. அதனால் நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டு வார்னிங் ஒன்று பண்ணுவேன். ஏன்னா எனக்கு இந்த வார்னிங் வந்ததுனால சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வார்னிங், ஒரு பையன் என்ன பண்ணுவான், படித்து லேசாக செருப்பை தேய்ப்பேன். அப்படின்னா என்ன ஆகும், சரி நீ இதோட முடிச்சுக்க, உனக்கு இதுதான் கடைசி அப்படிம்பா. அடுத்து அதையும் கேட்கலன்னா இந்த ஸ்டீல் சேர் போட்டிருப்பானுங்க, அதில் வந்து க்ரீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்பேன். அது 2வது வார்னிங். அடுத்து 3வது ஏதாவது சவுண்டு கொடுப்பேன்,
ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வார்னிங். அதே மாதிரி இப்போ அவங்க என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, பசியாக இருக்குது சீக்கிரம் முடிங்கன்னு. அதனால் நான் என்னுடைய உரையை வந்து இதோட முடிச்சுக்கிறேன். அதனால் வந்து என்னுடைய உரையை ரசித்தும் ரசிக்காமலும் கேட்டும் கேட்காமலும் தூங்கியும் தூங்காமலும் மகிழ்ச்சியாகவும் மகிழ்ச்சி இல்லாமலும் கேட்டு ரசித்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறி, வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நீண்ட நெடிய உரை இருந்தாலும் அழகான கருத்துரை. தமிழ்நாடு விவசாய பல்கலைக்கழகத்தின் என்னுடைய சிறப்பு விருந்தினர் நிறைய நேரங்களை ஒதுக்கி எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கான இன்றைக்கி தெரியும் 26ஆம் தேதி கலந்துக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு. பட் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக பல மாணவர்கள் உருவாகியிருக்காங்க. அப்படின்றதுக்காகவே கலெக்டர், எங்களுடைய ஐஏஎஸ் கலெக்டர் வந்திருக்காங்க. எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். தமிழ்நாட்டில் மிகச்சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கி இருக்கக்கூடியதில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 293 மாணவர்களுக்கு மேலாக, கவர்மெண்ட் எய்டடில் ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் 160 சீட்ஸ்க்கு மேலே, சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதாவில் 23 சீட்ஸ்க்கு மேலே, ப்ரைவேட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் 112 சீட்ஸ்க்கு மேலே, டாப் லெவல் இன்ஜினியரிங் ஜேஇயில் 500 மாணவர்களுக்கு மேலாக உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த கல்வி பயிற்சி நிறுவனம் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி என்பதை பறைசாற்ற எங்களுடைய மாணவன் மிஸ்டர் அஜய் டாக்டர் அஜயாக மாறியிருக்கிறார். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிஎம்சி வெள்ளூரிலே மருத்துவராக படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவரை இந்த விழா மேடை ஐஏஎஸ் அவர்களுடைய பொற்கரங்களால் பரிசு வழங்க அவரை அழைக்கிறது. மிஸ்டர் அஜய், அவர் வாரி மெடிக்கல் அகாடமி ப்ராடக்ட்ஸ். மிஸ்டர் அஜய், சிஎம்சி வெள்ளூர். டாக்டர் அஜய் வந்திருக்கீங்களா? டாக்டர் அஜய். ஓகே, அதற்கு முன்பாக அஜய் ரெடி பண்ணிடுங்க சார். அஜய் எங்கே இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாரி மெடிக்கல் அகாடமி சார்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் நாங்கள் சென்று பேசியிருக்கோம். எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே பேசியிருக்கோம். நானும் ஸ்கூல்ஸுக்கு போயிருந்தேன். நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு நான் போகிறேன். தமிழ்நாட்டில் நான் வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் எங்களுடைய அகாடமிக் ஹெட்டாக இருந்து போயிட்டுருக்கேன். மார்க்கெட்டிங் டிவிஷனோட ஹெட்டாக இருக்கேன். நிறையா ஸ்கூல்ஸ்க்கு போனப்போ பிரின்ஸிபல் டீச்சர்ஸை பேசினோம். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி 26ஆம் தேதி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரதே ரொம்ப கஷ்டம். ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், நாளைக்கு எல்லாருக்குமே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ். கரெக்ட் மேடம்? எஸ் சார்? நோ? டீச்சர்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் இருந்தாலும் நாங்கள் பேசினப்போ தலைமை ஆசிரியர்களும் ஆசிரியர்களும் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, சார் எங்கள் பசங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நல்லது செஞ்சீங்க அப்படின்னா நாங்கள் தாராளமாக அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம். நாங்கள் இதில் ஆழமாக நான் பதிவிட வேண்டிய ஒரு விஷயம், என் மனதில் ஆழமாக பதிந்த விஷயம் என்னவென்றால், என்னுடைய பசங்க அப்படின்னு சொன்ன உங்களுடைய தந்தையும் தாயும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அந்த பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல் மாணவர்கள் சேர்ந்து கொடுத்துருங்க. ஏன்னா ரியல் சக்ஸஸே அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை சக்ஸஸ் பண்ணுறது தான். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கும் பிரின்சிபல் கரஸ்பாண்டன்ட்ஸ்க்கும் இந்த நேரத்தில் கௌரவிக்க விரும்புகிறோம். ஸோ டைம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நாங்கள் 1 o'clock எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் முடிக்கிறதுக்காக ஷெட்யூல் பண்ணோம். பட் 2 மணி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் 5 நிமிடத்தில் 10 நிமிடத்தில் இந்த ப்ரோக்ராமை முடித்து உங்களுக்கான மதிய உணவு ரெடியாக இருக்குது. அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட 50,000 மாணவர்கள் பங்கு பெற்றிருக்கக்கூடிய VCAD எக்ஸாமினேஷன் மாணவர்களுக்கு கொஷின் பேப்பர், OMR ஷீட் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. லஞ்ச் முடிச்சோன்னே நீங்கள் அந்த எக்ஸாமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். மாணவர்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சக்ஸஸ் ஆகிற மாணவர்களுக்கு வாரி மெடிக்கல் அகாடமி வழங்கக்கூடிய மலேசியா எஜுகேஷ்னல் ட்ரிப்ஸ் உங்களுக்காக இருக்குது. எல்லோரும் ஒரு பெரிய கைதல் கொடுத்துடலாம். மலேசியாவில் நீங்கள் மருத்துவம் படிப்பதற்கான அனைத்து வசதிகளையும் எங்களுடைய நிறுவன தலைவர் டாக்டர் P. லோகேஷ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அதனால் அந்த எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. ஒரு சில ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் இந்த நேரத்தில் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். தவறுதலாக எந்த கரஸ்பாண்டன்ஸும் பிரின்சிபலும் நினைக்கக்கூடாது. ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு நேரமின்மையின் காரணமாக ஒரு சில ஆசிரியர்கள், ஒரு சில பிரின்சிபல் கரஸ்பாண்டன்ஸ் மட்டும் இந்த விழா மேடையில் அழைக்கிறோம். அஜயா, நீங்கள் ஜிவிஎம்மா உங்கள் பேர்? ஜிவிஎம்சி காலேஜா? சரி, ஓகே. மிஸ்டர் அஜய், ஜிவிஎம்சி காலேஜ் எங்களுடைய மாணவன். அவருக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவர்களுடைய பொற்கரங்களாலும் எங்களுடைய நிறுவன தலைவர் டாக்டர் P. லோகேஷ் சார் அவர்கள் கையாலும் ஒரு அன்பு பரிசு. அச்சீவர் அவார்ட்ஸ் கோஸ் டு மிஸ்டர் அஜய்
வாரி மெடிக்கல் அகாடமி மருத்துவர் என்பதை பெருமிதம் கொள்கிறோம். இது மாதிரி நிறைய மருத்துவர்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குமே அச்சீவர் அவார்ட்ஸ் ரெடியாக இருக்கு. தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த விழா மேடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸில் நடக்கக்கூடிய விஷயந்தான். அவார்ட்ஸ் கொடுத்தோன்னே அவார்ட்ஸ் வாங்கிட்டு நிறையா பிரின்சிபல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பொதுவாக கிளம்பிடுவாங்க. பட் இந்த விழாவில் உங்களுடைய குழந்தைகள் அனைவரும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய மதிய உணவு முடிஞ்சோடனே டெஸ்ட்டில் எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சில டீச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த நேரத்தில் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் நேரமின்மையின் காரணமாக. ஸோ ஹிந்துஸ்தான் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் டாக்டர் செண்பகவல்லி பிரின்சிபல் மேம் அவர்களை இந்த விழா மேடை அழைக்கிறது. டாக்டர் இ பெனிட்டா அல் ஹிலால் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ராம்நாட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ராம்நாட் டிஸ்ட்ரிக்ட் டாக்டர் இ பெனிட்டா அல் ஹிலால் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். எஸ் சாரதா பிரின்சிபல் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். எஸ் சாரதா மேம் பிரின்சிபல் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். சிஸ்டர் ரெஜினா சென்ட் மேரிஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். நல்ல கைதட்டல் கொடுக்கலாம். கேட்ட உடனே பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க சிஸ்டர். தேங்க்யூ சிஸ்டர். அனிதா ரமேஷ் பிரின்சிபல் ஜேஎஸ்எஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஊட்டியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. அனிதா ரமேஷ் மேம் பிரின்சிபல் ஜேஎஸ்எஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஊட்டி. ராஜராஜன் மெட்ரிக் ஹையர் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிங்காநல்லூர். விகே ஜெயஸ்ரீ கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சிங்காநல்லூர். ராஜராஜன் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் காரைக்குடி வந்துட்டாங்களா? ராஜராஜன் காரைக்குடி. ஓகே ரைட் தேங்க்யூ. மணி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர் யார் வந்திருக்கீங்களோ அவங்க வந்து உங்களுடைய பள்ளிக்கான சிறப்பு விருதை வாங்கிக்கலாம். மணி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கோயம்புத்தூர். ஏ கண்ணன் ஹோலி ஏஞ்சல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆர்எஸ் மங்கலம் ராம்நாட். ஏ கண்ணன் வைஸ் பிரின்சிபல் ஹோலி ஏஞ்சல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஆர்எஸ் மங்கலம் ராம்நாட். ஏ நாச்சியம்மை பிரின்சிபல். என் செல்வகுமார் பிரின்சிபல் செட் பால்ஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் கேஎன்ஜி புதூர். மிஸ்டர் செல்வகுமார் பிரின்சிபல் செட் பால்ஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் கேஎன்ஜி புதூர். எஸ் சாரதா பிரின்சிபல் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். டாக்டர் இ பெனிட்டா பிரின்சிபல் அல்கிலால் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். டாக்டர் அனிதா ரமேஷ் பிரின்சிபல் ஜேஎஸ்எஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் ஊட்டி. சிஸ்டர் எலிசபெத் ராணி பிரின்சிபல் சென்ட் மேரிஸ் ஹோம் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். சிஸ்டர் எலிசபெத் ராணி பிரின்சிபல் சென்ட் மேரிஸ் ஹோம் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். லத்திகேயன் பிரின்சிபல் ஈடன் கார்டன்ஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருப்பூர். மிஸ்டர் கார்த்திகேயன் பிரின்சிபல். எஸ் முத்துக்குமார். ஓகே. பி பிரேமா ஸ்ரீ விஜய வித்யாலயா ஸ்கூல் ஸ்ரீ விஜய வித்யாலயா நர்சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் பிரேமா. மேடம் பிரேமா மேம். மிஸ்டர் எஸ் சுரேஷ் ஆக்னஸ் ஸ்கூல் பிரின்சிபல் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ். கீதா மணிகண்டன் பிரின்சிபல் சிருஷ்டி வித்யாலயா. Geeta ma'am, please. Srishti Vidyalaya Higher Secondary School. Pricey, Vice Principal Motherland Matriculation Higher Secondary School. Pricey. இல்லைம்மா வருமா.
Sai Kumar, Bharat Vidya Niketan Matriculation Higher Secondary School, Metupalayam, Mr. Sashi Kumar. PS Sri Priya, CMS Ganapati. Principal Sri Priya, PS CMS Matriculation Higher Secondary School, Ganapati. Yes, Sarada Sri Ramakrishna Metric Higher Secondary School, Principal Vattamalai Palayam. Sarada, ma'am, Sarada ma'am, please come up on the stage. Sister Joseph Kamala Rani, Principal Sagai Rani Matriculation Higher Secondary School, Sivagangai. Joseph Kamala Rani, Principal Sagai Rani Matriculation Higher Secondary School, Sivagangai. Mr. Saktivel, சட்ட உரிமை கழகம் தலைவர் பிரசிடென்ட். மற்ற ஏனைய ஆசிரியர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் சிறப்பு பரிசும் சிறப்பு விருதுகளும் காத்து கொண்டிருக்கின்றன. நேரமின்மையின் காரணமாக கிட்டத்தட்ட 300 டீச்சர்ஸ் இங்கே வந்து அசம்பிள் ஆகியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 200க்கும் மேலான பிரின்சிபல்ஸ் வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 750க்கு மாணவர்களுக்கு மேலாக இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களால் சிறப்பு விருந்துகளை தர முடியவில்லை என்பதை பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் மதிய உணவு முடித்ததுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் கரஸ்பாண்டன்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே சிறப்பு விருந்தும் சிறப்பு அச்சீவர் விருதுகள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட 10,000 மாணவர்கள் மேலாக ஆன்லைன்லையும் டைரக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே தேர்வுகள் நடைபெறும். மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக எந்த தலைமை ஆசிரியர்களும் விருது பெற்றவுடன் சென்று விடக்கூடாது என்பதை பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்னும் ஒரு சில சீஃப் கெஸ்டோட கைட்லைன்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் உங்கள் மாணவர்களுக்கு இருக்குது. இது முடிச்சோன்னே சிறப்பு மதிய விருந்து என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா? எத்தனை பேர் வெஜிடேரியன்? ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். எத்தனை பேர் நான் வெஜிடேரியன்ஸ்? மெஜாரிட்டி நான் வெஜிடேரியன்ஸ். ஸோ வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் வழங்கும் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் ஃபுட் மதிய உணவாக வழங்கப்படுகிறது. நல்லா கைதட்டல. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். எல்லாரும் இருந்து இது ஒரு குடும்ப விழா. வாரி மெடிக்கல் அகாடமி அண்ட் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷன் நடத்தக்கூடிய இந்த குடும்ப விழா சிறக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அனைவரும் இருந்து எல்லா ப்ரோக்ராமையும் முடிச்சுட்டு போகணும். யாருமே சாப்பிடாமல் போயிடக்கூடாது. ஃபுட் கமிட்டி மிஸ்டர் செல்வம், மிஸ்டர் மயில்சாமி, மிஸ்டர் தஜ்மல், ஃபுட் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் கரெக்டாக ஆனர் பண்ணுங்க. என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் இருங்க. சிறப்பு விருந்தினர்களுடைய உரை இருக்கு. உடைய ஸ்பீச் நிறைவரையும் யாரையும் அனுப்ப மாட்டாங்க. ப்ளீஸ் சிட் டவுன். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார். சீஃப் கெஸ்ட் டாக்டர் தன்யா லால்வானி MBBS, சீனியர் ரெசிடென்ட்ஸ், burns and plastics and reconcentrative surgery, AIMS. Good afternoon, respected teachers, dear parents, and my future doctors. I know it's lunchtime, so I'll keep it very short. A very happy Republic Day to you from my side. I am Dr. Tanya Lalwani, and I am now a senior resident in the Department of Burns and Plastic Surgery at AIMS Rishikesh. It truly feels special to stand here today and speak to you young minds who are thinking of choosing medicine, not just as a career, but as a way of life. Let me start by saying something very honestly. Choosing the medical stream is not easy.
Preparing for NEET is not easy, and becoming a doctor is definitely not easy. But if it were easy, it wouldn't be this meaningful, right? When you decide to prepare for NEET, you're not just signing up for an exam. You're choosing discipline over comfort, patience over shortcuts, and purpose over convenience. You're choosing a path that demands consistency, emotional strength, and belief in yourself, especially on days when self-doubt tries to overpower you. Most of you here are probably wondering, the syllabus is huge, the competition is crazy, what if I fail? Trust me, these thoughts are normal and I had them too. NEET preparation teaches you something beyond physics, biology, and chemistry. It teaches you how to sit with discomfort, how to keep going even when results don't immediately show, and how to trust the process. There will be days when you study for hours and still feel you know nothing. There will be days when mock scores break your confidence, and there will be days when you feel like giving up. But remember this, every sincere hour you put in today in shaping the doctor you will become tomorrow. Okay. Dear students, please, ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு விதமாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். இந்த வினாடி வாய்ப்பு கிடைக்காது, சார் பேசிட்டு போனோடனே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. மேடமும் உங்களுக்காக தான் வந்திருக்கிறாங்க, உங்களுக்காக தான் பேசுகிறாங்க. மேடம் சொல்கிறத லிசன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அதுலேயும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மேடத்துக்கிட்டே நிறைய கேட்கலாம். எல்லாருமே மிக சிறந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள். ஒவ்வொரு நேரமும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். அதனால் அந்த வாய்ப்பை தவற விடாதீங்க. இன்னொரு 5 minutes, அதுக்கப்புறம் லஞ்சு தான், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் தான், அதுக்கப்புறம் யாரும் பேச போகிறதில்ல. ப்ளீஸ் லிசன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கவனமாக கேட்டால் தான் அவங்க ஆர்வமாக பேசுவாங்க. ப்ளீஸ் லிசன். Let me tell you what medical life gives you, not just professionally but personally. Medicine transforms you, makes you more empathetic, it makes you stronger emotionally, teaches you humility, because no matter how much you know, there's always more to learn. You begin to see life differently. You start valuing health, time, and human connection in a way very few professionals can do. As a doctor or a medical officer, you don't just earn a degree, you earn trust. When a patient looks at you with hope in their eyes, when a family believes in your words during their most vulnerable moments, that responsibility changes you forever. In today's world, success is often measured by money, status, or social media validation. But medicine gives you something deeper, a purpose. Being a doctor means you matter on someone's worst day. You are present when someone is fighting for life. Your knowledge can reduce pain, fear, and suffering. There is something incredibly noble about a profession where your work can save lives, restore hope, and bring relief. Yes, the hours are long. Yes, the sacrifices are real. But the satisfaction when a patient recovers, when a family thanks you with their tears in their eyes, that feeling is priceless. Let me share something very personal to me, what motivated me. There was a phase in my journey when I questioned myself, is this worth it? I was tired, I was overwhelmed, I felt behind others. But one moment changed my life. I saw a doctor calmly handling a critical situation, steady hands, focused mind, compassionate words. The patient survived, the family cried, not out of fear, but out of relief. In that moment, I felt something very powerful. I want to be that person. That was the day I realized this profession is not about perfection, it's about intention. It's about showing up even when it's hard. Medicine taught me patience, it taught me resilience, and most importantly, it taught me that my effort matters not just for me, but for others. To the NEET aspirants sitting here today, if you are preparing for NEET, let me tell you this. You don't need to be extraordinary every day. You just need to be consistent. Some days you'll study well, some days you won't. That's okay. What matters is that you don't quit. Stop comparing your journey with others. Stop letting one bad test define your potential. NEET is tough, yes, but you are tougher. And even if the path feels long,
right now, trust me, the view from the other side is worth it. As a closing thought, I would say that to choose medicine is to choose service, strength, and lifelong learning. It is a commitment not just to a career, but to humanity. If you truly feel a pull towards this profession, honor that feeling. Work hard, be patient with yourself, and never forget why you started. One day, you won't just clear NEET, you'll wear the white coat not as a symbol of success, but as a promise to serve. And on that day, you'll look back and realize every sacrifice was worth it. Thank you, and I wish each one of you the courage to chase this beautiful, noble dream. Thank you.
Mr. Rajendran sir, Mrs. Shanti ma'am. ஒரு டீச்சரோட வெற்றி அப்படிங்கிறது அவங்க குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய கைத்தட்டல பொறுத்து தான். சூப்பர். ப்ளீஸ் கம் ஆன் சாந்தி மேம். மிஸ்ஸஸ் யாஸ்மின் மேம், மிஸ்ஸஸ் கலைச்செல்வி மேம், மிஸ்ஸஸ் கார்த்திகா மேம். ஸோ ரியலி ஹாப்பி டு ஹியர் திஸ். அவங்க டீச்சர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுற விதமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிளாப்ஸ் அண்ட் கரகோஷம். மிஸ்ஸஸ் மேகா மேம், நம்மளோட நிம்ஸ் பேரண்ட் சாதுரியா ஃபாதர் தயவு செய்து வரவும். கிட்டத்தட்ட சாதுரியாவை படிக்க வச்சு டாக்டர் ஆகியே ஆகணும் அப்படிங்கிற கனவுக்காக அவங்க ஃபாதர் அண்ட் ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க. சாதுரியா ஃபாதர் நிம்ஸ் ஓவர்சீஸ் ஃபவுண்டேஷனின் மூலமாக உஸ்பெகிஸ்தான் கண்ட்ரியில் தாஷ்கண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட் சாதுரியா ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபாதர் வெற்றிகரமாக அவங்களோட குழந்தையோட மருத்துவ கனவு நனவாகிறதுக்காக இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இனிதே வெற்றி பெறட்டும். தேங்க்யூ சார். ஸோ நம்மளோட அச்சீவர்ஸ் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேம் எங்களுக்கு மைக் கொடுங்கன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கைண்ட்லி ஷேர் யுவர் லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மேனகா, ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ் மேம். Good evening, one and all present here. I am Menaha. I am secured MBBS seat at Salem Medical College, and I would like to thank first of all, I would like to thank my parents and my teachers, Mahanandi sir and Kiran Kumar sir and my Lokesh sir, MD sir, thank you sir. உங்களால தான் நான் இந்த இடத்துல இன்னைக்கு இருக்கேன் சார். ரொம்ப thank you sir. கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும். கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் எல்லாமே உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும். அண்டு எம்சிக்யூஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களோட செல்ல குழந்தை கெவின் உங்களை மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அட்டகாசம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாப்புல படிக்கும்போது. இப்போ டாக்டர் ஆகிட்டாரு. ஸோ அவருடைய ஸ்பீச் நவ். ஹலோ, நான் ஹெவின் ராகாஸ் டென்டல் காலேஜில் என்னோடய ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். லோகேஷ் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து அவர் இல்லாட்டி கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நான் இருக்க முடியாது. நான் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப படிக்கிற ஒரு ஆளெல்லாம் கிடையாது, சுமாராக படிப்பேன், அவ்வளோதான். சார் வந்து பயங்கரமாக என்கரேஜ் பண்ணுவார். உனக்கு நீ இந்த டைம் இந்த மார்க் எடுத்தனா நான் உனக்கு வெளியில் ஹோட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் அது வாங்கி தரேன், உன்னை நீ என்ன கேட்டாலும் நான் அது வாங்கித்தரேன், நீ பண்ணித்தரேன், அந்த மாதிரி வந்து சார் வந்து ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ வந்து அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபும் அதே மாதிரி தான். நம்ம எவ்வளோ டவுட் கேட்டாலும் அது சலிக்காமல் சொல்லி தந்துகிட்டே இருப்பாங்க. எந்த டைமுக்கு வேணாலும் போய் கேட்கலாம். ஃபுல்லாக ஜாலியாக படிச்சுட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு அந்த 1 இயர் வந்து செம ஜாலியாகவும் இருந்தேன், சூப்பராகவும் நான் படித்தேன். இப்போ நான் டாக்டராக இருக்கேன். எல்லாமே லோகேஷ் சார்னால மட்டும்தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த ஷூட் தான் முடிக்கணும். வா அடுத்த அச்சீவர் யார் இருக்காங்க மேலே வர சொல்லி. வாரியர் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவுசெய்து அங்கே அசம்பிள் ஆகுங்க. எக்ஸாம் ஹாலில் அசம்பிள் ஆகுங்க. டெஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் தயவுசெய்து இந்த ஹாலுக்கு அசம்பிள் ஆகுங்க. கண்ணா இருக்கு, வர சொல் வெளியே வர சொல். கண்ணா இன்னும் 100 பேர் கூட உட்கார வைக்கலாம், இடம் இருக்குது, வெளியே. நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகலாம். 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன். 11th எய்தர் 10th அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம். இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஃபேஸ் த எக்ஸாம் யூ மே கோ.
ஒரு டோர் விடுங்க பிரசாந்த், ஒரு டோரில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட்டுருங்க. 10th 11th 12th நான் எக்ஸாம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் சார், ஐ ஹாவ் ஐடியா, நோ ப்ராப்ளம், கோ அண்ட் அட்டெண்ட் த எக்ஸாம். 10th 11th 12th if you have a plan to attend the exam, please go there and attend the exam. இந்த வருஷம் தேர்ட் இயர் வந்து பிரியதர்ஷினி டென்டல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. நாங்கள் பெரம்பலூர்லேருந்து வரோம். 2021-22 பேட்ச்சு. அப்போ தான் வந்து கொரோனா ரொம்ப பீக்கில் இருந்த நேரம். அப்போ வந்து யாருமே வந்து கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியாவே யாருமே இல்லை. கிளாஸு டைரக்ட் கிளாஸு எதுவுமே எடுக்கலை, எல்லாமே ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயே தான் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ தான் இங்கே வாரியிலேருந்து எனக்கு கால் வந்தது, இது மாதிரி நாங்கள் பண்ணுறோம் சார், நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, கொரோனா பீரியட்னாலும் நாங்கள் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நல்லா நீட்டாக பண்ணுவோம், ஒரு தடவை வந்து பார்த்துட்டு போங்கன்னாங்க. நான் அதை முன்னிட்டு பையனை விட்டு நான் மட்டும்தான் வந்தேன், வந்து பார்த்துட்டு போனேன். உண்மையாலுமே இவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனை வந்து வாடகைக்கு எடுத்து நல்ல பெரிய நிறுவனத்தை எடுத்து நீட்டாக பசங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் அருமையாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை பார்த்ததில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு. உடனே பையனை கொண்டு வந்து அட்மிஷன் போட்டேன். அட்மிஷன் போட்டு ஒரு மாதம் ஒரு வாரத்தில் கேட்டேன், எப்படிப்பா இருக்குது, என்ன பண்ணுறாங்க, இல்லை சொல்கிறது ஒரு மாதிரி, இல்லை செய்கிறது ஒரு மாதிரி, அப்படி எப்படி இருக்காங்களா என்னான்னு கேட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அப்படியே நீட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு லோகேஷ் சார்கிட்ட பேசினேன். லோகேஷ் சாரும் வந்து பேரண்ட்டுக்கிட்டையும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டு எப்படி க்ளோஸாக பேசுகிறோ அதே மாதிரி தான் பேசுகிறாங்க. அதனால் நான் வந்து ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் இந்த கொரோனா பீரியடில் வந்து மேக்சிமம் குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்பட்டது வந்து நிலவேம்பும் வந்து மாஸ்க்கும் என்னால் முடிஞ்சளவு கிலோ கணக்கில் கொண்டு வந்து கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன். அதை அவங்க கடைசி வரையிலுமே போட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் மாஸ்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. நிலவேம்பு கஷாயம் ரெகுலராக போட்டு கொடுத்தாங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இன்ஸ்டியூஷனில் நல்லபடியாக அந்த குழந்தைங்க, அப்போ படித்த குழந்தைங்க நல்லபடியாக படிச்சுட்டு நல்லபடியாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து என் பையன் மாதிரி இன்னும் இந்த வாரியிலேருந்து போன என் பையனோடைய கூட படித்த 3-4 பேர் வந்து ஒரே காலேஜில் பிரியதர்ஷினி டென்டல் காலேஜ் திருவள்ளூர், அதில் வந்து 4 பேர் இப்பயும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தேர்ட் இயர் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் இயர் போக போகிறாங்க. அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். லோகேஷ் சாருக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு குழந்தைய வந்து பயம் இல்லாமல் படிக்க வைக்கிறது எப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட நிறையா வந்து கற்றுக்கலாம். அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை அரவணைச்சி போகிறதுலேருந்து மற்ற எல்லா விஷயத்துலையுமே ஃபுட்டு எல்லாமே நீட்டாக பண்ணாங்க. அதனால் வந்து இந்த வாரி அகாடமிக்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்க சுஜிதா ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட் வந்திருக்காங்க தர்மபுரியிலேருந்து, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்காக. வாங்க சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தர்மபுரியிலேருந்து வருவேன். எங்கள் பொண்ணு வந்து சுஜிதா டிபிஐ உஸ்பெகிஸ்தானில் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறாங்க. டிபிஐயில் உஸ்பெகிஸ்தானில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறாங்க. ஓரளவு நல்ல முறையில் இருக்காங்க. உணவு எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இன்னும் என் குழந்தைக்கு தான் கொஞ்சம் அந்த கிளைமேட் சூதேசனத்தில் ஒத்து வரல. கிளைமேட் ஒத்து வரல, அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. அதையும் நல்ல முறையில் பார்த்துக்கிறாரு. அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நல்ல ஃபுட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக கொடுக்குறாங்க. அந்த கிளைமேட் ஃபுட்டு கொடுக்குறாங்க. ஃபுட்டில் எதுவும் குறைபாடு இல்லை. அதுமாதிரி படிப்புலேயும் வரல. ஒன்று டிரான்ஸ்போர்ட்டு தான் கொஞ்சம் சின்ன சிக்கல். அந்த டிபிஐயில் டிரான்ஸ்போர்ட் பிரச்சனை. போக்குவரத்து பிள்ளைங்க 2 பஸ் 3 பஸ் மாறதா இருக்குது. இப்போ நிர்வாகம் வந்து பஸ்ஸே விட்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. காலேஜ்லேருந்து பஸ் விட்றேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி இதெல்லாம் நல்ல முறையில் படிக்கிறாங்க, நல்லா இருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டை விட அங்கே நல்லா படிக்கிறதா நல்லா பிள்ளைங்க நல்லா சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அதாவது சந்தோஷம். நன்றி. சார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய கஷ்ட நஷ்டத்தை தாண்டி தான் அவங்க பாப்பாவை படிக்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு தேங்க்யூ சார். அடுத்த பேரண்ட் கோகுல் ராஜோட மதர் வந்திருக்காங்க. மேல்மருவத்தூர் ஆதிபரா சக்தி காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட், ஃபஸ்ட் இயர். நம்மளோட அச்சீவரோட பேரண்ட். Good evening,
correspondent and staffs and teachers. ஸோ என் பையங்க வந்துட்டு வாரி மெடிக்கல் அகாடமியில் லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் படித்த அப்படி இப்போ வந்துட்டு மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் MBBS பண்ணிகிட்ருக்க அப்படி. ஸோ இந்த மெடிக்கல் அகாடமி வந்துட்டு என் பையனுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. கரஸ்பாண்டன்ட் சார் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். என்ன சொல்லுதுங்க, குறைந்த கட்டணத்தில் வந்துட்டு ஸ்பீச் கொடுத்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ AO சார்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வாரி மெடிக்கல் அகாடமிக்காக நாங்கள் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். ஓகே, தேங்க்ஃபுல். ஓகே, தேங்க்யூ. இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட் விஸ்வபெருமாள் சார் ரொம்ப லாங்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஜஸ்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், தம்பி அங்கே எப்படி இருக்கிறாரு, எப்படி படிக்கிறாரு, என்ன ஏதுன்ட்டு லைவாக ஷேர் பண்ண வர்றாரு. வாங்க சார். இதுலையா? ஹலோ, வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம். நான் காரைக்குடியிலேருந்து வந்துருக்கிறேன். என் பாப்பா வந்து சாதுரியா வாரி அகாடமியில் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. 1வது ஆண்டு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. நல்லா படிக்கிறாங்க, சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க. எனக்கு வாரி அகாடமிக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. சார் பேச மாட்டேன்னு தான் சொன்னார்.